Let's chant Omkara. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। My humble pranams to all Atmajyotis. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದನ್ನ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. We are taking up the last slokas of Kenopanishad. Just to recap what has happened in the Kenopanishad so far. Kenopanishad started with the question Kena, by whom? By whom this body-mind complex is operating. There's so many things are happening in my body-mind complex. The heart beating, the operation of the nervous system, the operation of the eyes. I'm not doing it. I may be using body-mind complex, but I'm not operating this apparatus called body-mind complex. The eyes are operating, I can see. The ears are operating, we can hear. The tongue is operating, we can talk. Now, because of whose intention, because of whose will this is operating? That is the question. ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು ಶುರುವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಯಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತದೆ, ಯಾರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು.
we have a body, mind, intellect complex. It's a most wonderful machine. Okay? Most complex machine designed anywhere in the, no machine has as complex as this one. Our brain has more than 1 billion neurons, and the number of connections in the brain is more than the number of stars, planets, galaxies in the universe. The number of blood vessels in our body, if you put them together, it can circle the earth 25 times. We take this body mind complex as if taken for granted and start thinking, I do something. When you lift your hand, I say, I lifted my hand. But for lifting your hand, some billions of operations have happened in your system. None of them which you are aware of. I think. What do you think? Tell me how many neurons are required to operate one thought. First of all, we don't even know that there are neurons in our brain. No. I eat. When you eat, there is a saliva, there is a digestive juice in your body, which you have no control over that, which you don't consciously exercise control. You have taken this body as for granted, okay, and start thinking that whatever operations happening to the body is your own actions. Actually, your action is only a small fraction of billions of actions which are taking place in the body. When you lift your hand, lifting hand is one action. But to lift the hand, the blood has to flow. The thought has to appear in the nervous system. Some couple of hundreds or at least thousands of neuronal connections have to be happen. Signals have to go from here to here. Who made this all happen? ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಂತ್ರ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನರ ಕಣಗಳು 1 ಬಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ನರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಿದುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ನರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತವೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಕಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಚಾಲನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ? ಅದು ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿರ, ಒಂದು ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಲೆ ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿಂದ ಯಾವುದೋ ಇದು ಬರಬೇಕು, ಸಂವೇದನೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತೋದು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Billions and billions of operations are happening in our body mind complex, and end result of that one action we are doing, saying, claiming to be ours. So the question is starting, what is the force? Who is the force? Whose intention this is happening? Because of whose intention this is happening? Operation in Surad. So then Guru gives the answer. It is the consciousness. The body, mind, intellect is a machine. The consciousness is what animates that machine. The consciousness is not a material reality. Body, mind, intellect is material, but consciousness is not material. Non-material reality which is beyond time and space. ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚೇತನ ಬೆಳಗಿಸ್ತದೆ. ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ, ಚೇತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
So that transcendental reality is what is operating this body, mind and intellect. It is like electricity. When the electricity is there, the tube light will glow, the fan will rotate. But tube light and tube light and fan have no way of understanding that it is the electricity which is making me work. The presence of the electricity, this will glow. Absence of electricity, there is no glow. But there is no way tube light can understand that electricity is making me work. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟಿಗೂ ಫ್ಯಾನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. Similarly, when you operate the body mind intellect complex, which is a pure machine, a very sophisticated machine, we are not aware of the power behind that body mind intellect. That power behind of the body mind intellect is called consciousness, chetana. Not the consciousness of he is awake or not awake. The consciousness is beyond the awake and non-awake. ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ದಾಟಿದ್ದದು. Our concept of consciousness is somebody is not awake, not able to see something, then he is not conscious. It's not that. What animates the body mind complex is consciousness. Now that consciousness is called Atma, the self, and that consciousness is called Paramatma, because same consciousness animates the whole universe. ಆ ಆತ್ಮವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮವೇ, ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಚೇತನ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿಸ್ತದೆ. ಆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೇಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದನ್ನು ಬೆಳಗುವ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ, ಆವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ, ಲಿಬರೇಷನ್. When we realize the oneness of the individual soul with the universal consciousness, that's called liberation. Now in that realization, there is no more individual remains. It is the universal which remains. ಯಾವಾಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ನಾನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಅಂದರು. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಿಸ್, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. And that is called immortality. To realize that I am not a body, mind and intellect, but I am pure awareness. I am Sakshi, the witness. I am none other than Paramatma, the real I. We have many false identities. Okay, real identity of the individual is Paramatma. The Lord alone operates through this body-mind complex. To realize that is called ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ. ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಿಂಚು ಹೊಳೆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಎ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಆ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ when it happens, it's like lightning. Example given is lightning because that's the closest example they can give in the earlier days. It's called what you call as Adi Daiva. That means they gave an example of a physical world. It's not a physical lightning, but it's like flash of inner understanding, the insight, eureka moment. Right? That's called enlightenment, Jnanodaya.
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಏನೋ ಕತ್ತಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಬಿಡ್ತದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನು, ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. The state of self-realization is compared to lightning, the flash of lightning. It's an intuitive flash, not a physical light. It's inner understanding. Okay. So in that inner understanding, you will understand the truth behind the universe, truth behind the body-mind complex, and true reality of your own self as none other than Paramatma. A realization that you are one with the Supreme Soul. That realization is called self-realization. And self-realization is God relation. That self-realization is called Atma Darshana. God relation is called Brahma Darshana. And to realize Atma and Brahma is called Satya Darshana. That is to know the truth. Atma Darshanam, Atmadarshanam, Brahmadarshanam, Brahmadarshanam, Atmadarshanam, Atmadarshanam, Brahmadarshanam, 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 Satyadarshanam, Satyadarshanam, Brahmadarshanam, Brahmadarshanam, Satyadarshanam. Satyadarshanam. To see, to realize yourself is to realize God. To realize God is to realize the truth. The God is the supreme truth. And whatever we see, whatever we experience is relative truth. It's not absolute truth. Okay? Relative truth is called fact and absolute truth is called satya. ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಆದದ್ದು. ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಆದಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನವೇ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ. ಸತ್ಯ ಏನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸತ್ಯ? ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವೇ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನ. ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಭಗವಂತ. ಅದು ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಮೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ದಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಶೋ ಇನ್ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ, ರೈಟ್? ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್, ಒಳಗಿನ ಎಚ್ಚರ. ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಗೈ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್. ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇದ್ದ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಸ್. ದಿ ಕಿಂಗ್ wanted him to know the weight of a gold bar. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡಿನ ಭಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಕೇಳ. ಆವಾಗ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ತೂಕ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆಗ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ವೇಯ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್. One day he was having a bath in a bathtub. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವನ ಭಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವೆನ್ he got into the bathtub, there was a displacement of water equivalent to his weight. Suddenly he has a breakthrough, eureka, and he ran naked on the street. ಅವನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ, ಯುರೇಕಾ ಯುರೇಕಾ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಅವನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ that inner breakthrough, no? When the scientists or somebody solves a problem, that excitement is coming. It's called eureka. Now self-realization is also like that. It is not a physical lightning. There is a flash, but not a physical flash. It's an intuitive flash. So that's why they gave the example of a physical lightning in initially, because that's the best example they can give. But then you should not confuse that it's a physical lightning will happen. That's why they give the next shloka. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ, ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಲ್ಲ ಟೀ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಹೇಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಯುರೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಬಂದಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ಗೆ, ಹೀಗೋ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಫಾರ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್, he was so solving the problem of a gold bar, he was so excited. Okay, I understood. Now a person gets self-realized, what should happen to him? ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? One who realizes that I am not a human being, I am a supreme soul, I am divine myself. That is the moment of eureka, that's the moment of self-realization. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. I am not a body, I am not a mind, I am not an intellect. I am a pure awareness. And the pure awareness is Shiva. I am of the nature of supreme reality. If somebody gains this understanding, what should be his excitement level? That's called self-realization. And that's a flash of intuitive flash. Not a physical lightning. Not a physical light. It is not a result of self-hypnosis. It's a discovery of the fundamental truth of yourself. And that can happen only with a human being whose nervous system is very evolved compared to other animals. They break through your physical barrier. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯುರೇಕಾ ಅಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ದ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ತೂಗುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಅದೇನೋ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು. The next example is given, which says, अथ अध्यात्मं यदेतत् गच्छतीव च मनो अनेन चैतत् उपस्मरत्य भीक्ष्णं संकल्पः. ಸೊ ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆ ಪಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. The Guru gives an example that self-realization happened like a lightning, because that's the example, closest example he can give in the earlier days.
then there's a possibility that this guy can misunderstand. Okay, he may wait for a lightning to happen, lightning to strike his head, then he will be something will fuse here. Then he gives immediately example. Earlier example is advaita, adhyatma, advaita. He give example physical world. Now he is giving adhyatma. Now he is giving example of what's happening inside you. Okay. So what is happening inside you? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋ ಸಮಯ ಹೇಗೆ, ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಹೌ ಇಟ್ಸ್ like that. You keep on thinking about a subject. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. Constantly mind is contemplating, thinking about a subject. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಆ ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮರೆಯಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮರೆಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಆತ್ಮ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ you are constantly thinking about something. Now there are hundreds of variety of thoughts in your mind. When you start thinking about something, the mind will become focused. When the mind becomes focused, there is a single possible thought instead of hundreds of thoughts. Now when there is a single possible thought, between one thought arising and other thought falling, there is a gap. Thoughts are not continuous like this. Single thought is there, but there is a gap between the thoughts. In that gap, what is there? In that gap, there is a pure awareness. Shuddha Chaitanya there. It is like this. Thoughts are like waves. Thoughts are like waves. Continuously, the waves come in the waves rise in the ocean. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ. ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್. ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒನ್ ವೇವ್ ರೈಸಸ್, falls, and another wave rises, another wave falls. Between these there is a gap. Then what is there? There is a serene, silent ocean. Right? The gap is very small, but it is there. Ocean is there. With wave also ocean is there, but ocean is in a disturbed condition. But when that wave falls, there is a silence. Then pure, serene, silent ocean is there. Similarly, in our consciousness, wave rises and falls. The wave is the thought. ನಮ್ಮ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಲೆಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಲೆಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. The number of thoughts arise, so many thoughts arise and fall with such a rapidity that you forget there is a serene, silent ocean behind that. Ocean of awareness. Understand? ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆ ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಶಾಂತತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. When you are meditating, if the mind becomes silent, then you become sensitive to the gap between the thoughts. And in that gap, there is no wave, but there is an ocean, which is infinite ocean, awareness. And that awareness is Paramatma. ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಶಾಂತತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಶಾಂತಿಯೇ ನಾನಪ್ಪ, ಆ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪನ ನಾನು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನಂತ. ಅದು ಆ ಶಾಂತತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅನಂತ, ಇನ್ಫೈನಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಯು. ಆ ಅನಂತತೆ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಅಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೇವ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ವೇವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ವೇವ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಓಷನ್. ಅಲೆ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ ನೀವು ಅಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದ್ರ ನೀವು. ದ ವೇವ್ ಇಸ್ ಎ ಥಾಟ್. ಆ ಅಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ನೀವು ಆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಚೇತನ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು, ಆ ಚೇತನ ನೀವು. ನಾನು ಅಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? You understand? That infinite awareness is you are, what you are. And you can understand that infinite awareness in the gap between the two thoughts. That's why meditation. In the gap between two thoughts, there's a deep silence. The silence has no beginning, no end. It's infinite in nature. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂತತೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಂತತೆ ನೀವಪ್ಪ, ಆ ಶಾಂತತೆಯೇ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು? ಶಾಂತಾಕಾರ, ಶಾಂತತೆಯ ಆಕಾರ. His nature, his form is the peace, silence. So if you have seen peace and silence, you have seen Vishnu. Because when you have become very peaceful and silent, there is no beginning and end for you. Because you have become one with that peace and silence. But have you seen real peace and silence? All the peace and silence you know is when your wife has shut her mouth, or your husband has shut up her mouth. That is not peace and silence. This is inner peace and silence. ಶಾಂತತೆ ಕಂಡಿದ್ದೀರೇನಪ್ಪ? ಆ ಶಾಂತತೆ ಆಕಾರವೇ ವಿಷ್ಣು. ಓ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶಾಂತತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಂತತೆ ಅನುಭವ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಂತ ಅನುಭವ. ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಶಾಂತತೆ ಅಪ್ಪ, ಅದು ಹೊರಗಿನ ಶಾಂತತೆ. ಅದು ಇದು ಹೊರಗಿನ ಶಾಂತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಳಗಿನ ಶಾಂತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಥ ಒಳಗಿನ ಶಾಂತತೆ? ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆದಾಗ ಆ ಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಶಾಂತಾಕಾರವೇ ವಿಷ್ಣು. ಆ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಂತತೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಡ, ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಶಾಂತತೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಶಾಂತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾಂತತೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. Have you understood? And that can happen only when you are aware of the gap between the thoughts. ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ, ಆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಶಾಂತತೆ ಅನುಭವ ಬೇಕು. That peace has to be experienced between the gap in the thoughts. You understood? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟರು? ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. That's why they taught ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಂತ. You can take any mantra. Om, 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 Om. There is a sound and there is silence. That japa, the purpose of japa is to make your mind focused. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಆಫೀಸು, ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಕೆಲಸ, ಪ್ರಮೋಷನ್ನು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಕ್ರಿಕೆಟು, ಹಲವಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳಂತಾರೆ ಇದೆ. There are thousands of thoughts in our head. Wife, husband, office, stock market, all those things. Now when you start doing japa, all the thoughts will come down to one thought. Right? So reduce the number of quantity of thoughts. The quality of thoughts will be one-pointed thoughts now. Earlier the quality and quantity
The quantity was, there was a lot of thoughts, variety of thoughts. Quantity was very huge, and quality was very poor because all scattered thoughts. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು, ಆ ವಿಚಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದ ವಿಚಾರಗಳು, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ. Now your mind is focused on one thought. ಸಾವಿರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಓಂಕಾರ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ. ಓಂಕಾರ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ. ಓಂಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಂಕಾರ. When you keep on thinking about God, or when you keep on thinking about Parabrahma, when you keep on thinking about Guru, your mind takes that form. ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವಿಷಯ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. If you keep on thinking about Rama, your mind will start taking the form of Rama, not as a person, but as a quality of Rama. What is quality of Rama? Sri Rama? Dharma. Right? If you keep on constantly thinking about Rama Japa, then your mind will start taking the form of Rama. Which means your mind gets purified and you start taking the possession of all thoughts in the form of Dharma. Dharma ಸ್ವರೂಪ ಆಗುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನೀವು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತದೆ. Whatever you constantly think of, you become that. ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಏನು ಜಪ? ಸತತವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 108 ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಜಪ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಪ, ರಾಮ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಗುಣ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ರಾಮ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾಮ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಧರ್ಮ. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Okay? When you think of Shiva, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವ is ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. He is full of detachment. Shiva is Adiguru, she is full of wisdom. ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. So each ದೇವತಾ ಚಿಂತನ will give you your mind will get tuned to that quality of that ದೇವತಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೇವತೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಧನೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ ಮೂರ್ತಿ. ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಗುರುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗುರು. ಗುರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಗುರು ಅನ್ನೋದು ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಗುರು ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದ ಮೈಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸತತವಾಗಿ ಅದೇ ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? There is one nice song in Kannada. ಕುಂತ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅವಳದೇ ಧ್ಯಾನ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಲ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ. The boy is singing a love song. Okay? If he sits and stands, he is thinking of that girl only. So what happens is that quality of that girl will come in this boy, and the quality of the boy will come in that girl. Because whatever you think, you become that. I'm not telling you for jokes, for just like that.
You see husband and wife, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, after about silver jubilee of marriage, 25 years of marriage, you take the photograph of a husband and wife together. 25 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. The same, the face of both will look alike. ಇಬ್ಬರು ಮುಖ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, except that this person may have mush or something. The face, all the lines here, the husband will have a line here, wife will also have a line here. Husband will have a line here, wife will also have a line here. Whatever husband keeps constantly thinking of wife for good reason or bad reason, wife keeps on thinking of husband constantly for good reason or bad reason. And when the mind takes the form, face also takes the form. ಗಂಡ ಸತತವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸದಾ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೆಂಡತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಗಂಡನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ವಾ? When the mind changes, the face also changes. Because face is the mirror of your mind. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಳಗ್ರಿ ಮುಖ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ವೈ ಡಿಡ್ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್? And the girl became shy. There's reddish color here. ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಬಟ್ ಮುಖ ಆದ್ದು ಕೆಂಪಾಗಿ. ಅದು ಯಾಕೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್? The body changes when the mind changes. ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ. You become that only. You please tell me, what are you constantly thinking of? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What are you people thinking of constantly? Please tell me. There are very limited things. Very few things in life where you constantly think of. Money, 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 sweeter than honey. The first principle of life, constantly think of money, money, money. Duddu, duddu, duddu. Oh, it's very nice, no? If I keep on constantly thinking of money, one day I'll become money. ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. Yes, you become money only. Your mind will become money-minded. And somebody constantly thinks of honey, honey, honey. Girl, girl, girl. Okay. So, either you think of wife, husband, boy thinks of a girl, or girl thinks of a boy, or they think of a money, or people think of power, adhikara. Power, power, power. ಜನ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಇಸ್ ದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್? ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ? ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ ಮೂರ್ತಿ. ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಶುರು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಗುರುವಿಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ವಿಷಯ? ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಆ ಸ್ವರೂಪತೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಮುಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಬೈ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಮೈಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ consciousness because consciousness is the source and mind is the effect. It's like tube light can never think of electricity. Mind is the tube light and electricity is the chetana, consciousness. Our mind is like a tube light. Nam tale tube light idage and tube light gets energized by the chetana, consciousness. How can this tube light think, understand that consciousness, chetana? You understand? It is like a robot, my dear. Can robot ever understand a maker of a robot, human being? Huh? Can your washing machine can understand you a little bit better?
Forget your washing machine. Can your husband understand you better? ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? How can you understand the consciousness which is energizing this? ಆ ಚೇತನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ? ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಶಕ್ತಿ ಅದು. Mind cannot understand it. It's beyond mind. But still you have to understand because that's the only instrument you have. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವುದೇ ಅಷ್ಟು, ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? How can you understand something? Right? So then there is a constant thinking in the mind about Paramatma, who is beyond thought and who is beyond mind, intellect and body. Right? So mind, human mind is the only instrument you have. ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು. ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? So the mind has to constantly contemplate on Paramatma. Even though mind cannot reach him. Mind reaches him when the mind becomes silent. In the process mind becomes purified. ಆ ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. And when the mind becomes silent, in that gap, what you realize is Paramatma. ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನು, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪುನಃ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದೆ. ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಡರ್ಟಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಫಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ದೂರ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸೂರ್ಯ ಯಾವುದು, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಮಿರರ್ which is dusty, the reflection of sun in that is not clear. Clean the mirror, then you see the sun properly. Take the mirror closer to the sun. At a point of time, you cannot distinguish between the original and the reflection. You understand? That is the point you realize the self. Atma. Our mind is dusty. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊಳೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Why it's dusty? Constantly we are thinking of some object. ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. We have never thought of the subject. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸತತವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುವಿನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಲ್ಮಶ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಮಶಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಡಿಮೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. Even though consciousness is there in everybody, the manifestation of the consciousness varies from individual to individual because of the pollution of the mind. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆ ಗುಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ reflection of sun in the stone is very less. In river it is slightly more. In mirror it is slightly more. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಡಿಮೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಚೇತನದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗ್ತವೆ. You understand? Some person's mind has become pure,
In that purity of the mind, the supreme consciousness shines maximum. The divine qualities reflect through that person. Divine qualities of peace, love, compassion, wisdom reflect more in such a person. Whereas a person's mind is polluted, divine sunlight is there, but reflection is poor. The person is haughty, angry, violent, all those things happen because of the pollution. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕು ಬರೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧ. ಅಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು, ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ಲೈಟನ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವನು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೂನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಚಂದ್ರನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಮೂನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಚಂದ್ರನ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ. ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೂನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟು ಸಿ. The Paramatma is not a object, but a reflection of Paramatma in a Gnani you can see as an object. You understand what I'm saying? The consciousness is an eternal subject, you cannot see it. But an enlightened being reflects that consciousness and you see that you can see the enlightened being. That qualities you can see. That is the importance of a satsanga. That is the importance of a Gnani. That is the importance of a Guru. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗ್ತವೆ, ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್? ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನ, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಪೀಸ್, ಲವ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಷನ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ವೈರಾಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸತ್ಸಂಗ. ಅದು ಸತ್ಸಂಗದ ಮುಖ್ಯ ಏನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೀನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಹರ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುರು, ದ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಸತತವಾಗಿ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಮೈಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈಫ್, ಆರ್ ಬಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. when the object becomes a gnani, okay, the mind gets gripped by the gnana. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. and once the mind gets ಜ್ಞಾನ, it is the end of the impure mind. ಆ ಅಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊನೆ ಆಗ್ತದೆ. it is like a fly, firefly. ಮಿಂಚಿನ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ, ಯಾವುದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾವೆ ಹುಳಗಳು. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾವೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಗ್ತವೆ. ದಿ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ನ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜ್ಞಾನಿ. when it comes to constantly thinks of a gnani, constantly thinks of a
ಎನ್ಲೈಟನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಫೈರ್. ಮಿಂಚಿನ ಹುಳ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆ. At a point of time, the objective qualities of mind gets burnt out and mind gets established in pure subjectivity, which is Paramatma. The ignorance of mind drops, gets burnt out. ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಂಚಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆದಾಗ ಆ ಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ if you get confused that something lightning like thing will happen, they give the Guru gives the example. Constantly you think of Brahman, then your mind gets purified, and that purified mind, there's a deep silence arises in between the thoughts, gap between the thoughts, and that silence, when you experience the self, you are in this self. That is the teaching. You can never experience the self because self is the subject, but you can be one with the self. You can never understand God because one who understands, he is the force behind your mind, but you can be one with the Bhagavan consciousness. The principle is you can never know God, but you can be God. And for being God, you have to drop what you are not. ನೀವು ಏನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. What all you are not, you have to drop. Drop not physically. So first thing you will drop is, if you have to drop something, first thing you will drop is your husband or wife will drop. That's not the thing. It's not a physical dropping. Your mental concepts you have to drop of what you are. ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಚರಣೆ ಬರೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಗಳೆಯಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಇದು. ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಐ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಳಿಯೋ ನಿಜವಾದ ನಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಶಾಂತತೆ. ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಓಕೆ. ತದ್ವನಂ ನಾಮ ತದ್ವನಂ ಇತಿ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಸ ಏವ ಏತ ದೇವಂ ವೇದಾಭಿ ಹೈನಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸಂವಾ ಚಂತಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಗುರುಗಳು, ಏನೋ ಇದು ಇವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯುವರ್ ಐಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ, ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, you cannot grasp the consciousness because consciousness is not an object, it's a subject. Right? ಮೊದಲು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಚೇತನ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನೀನು ಏನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಪ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ವಿ ಡೂ ವರ್ಷಿಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನೋ, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ವಿಗ್ರಹ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಆರ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಭಗವಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೈರ್. ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್. ಆಯಿತಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳದ, ಆಯಿತಾ, ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಅವನೇ ಚೇತನ.
ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೀಗ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೋ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಹೌ ಟು ರಿಯಲೈಸ್. ಬಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಟ್ process is that it gives a hope. You can never understand God. You can be God. That is the greatest Indian thought. You can realize that I am divine. Okay? But you cannot know God. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Right? Because your mind is limited. Your intellect is limited. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್ ನೋ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಭಗವಾನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದು ಯಾಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಅದ್ರಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ದ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ hundreds of thoughts. To divert your attention to one focused thing, that form of the Lord is given to you. ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಂತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಭೂತಿ ಅಂತ. You understand? You think of you look at the Bhagavan. The consciousness or God is never an object. He is the subject. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನ ರೂಪ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಟು ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್. ಐದರ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೋರ್ಸ್. ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಒಳಗೋಗಬೇಕು. But unfortunately, most of us are stuck with the form. We are stuck with what we see. Understand? ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋ ವಸ್ತುನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಚೆ. You understand? First in the Upanishad sloka it told, what you worship is not God ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಏನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ದೇವ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಲ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಗ್ರಹ. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಗ್ರಹ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಣ. Something which attracts you, something captures your attention is called vigraha. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕದು. ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಣ. ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ mind has to attain the same state as a firefly. It should get burnt. It should get destroyed. Right? When mind gets destroyed, impure mind gets destroyed, then pure mind remains. The pure mind is Paramatma. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಾಶ ಆದಾಗ ಉಳಿಯುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೇ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ. That's why the form is given to you. But your mind is a firefly which never goes near the fire. It's from outside only it appreciates. Very nice fire. ನೀವು ಅದು ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ದೂರದಿಂದಲೇ ಆಹಾ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೇನಪ್ಪ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಟಚ್ ದಟ್ ಫೈರ್? ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಟಚ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ದ ಮೈಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಂಟ್. ಮನಸ್ಸು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. And what remains is a pure mind. ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಉಳಿತದೆ. ದಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್.
And worshipping the form itself is a science. ಅದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ. Okay. In India, everything is worship. You go on the street, there's a small stone, somebody would put kumkuma and flower. Okay. Roadside. You go to the river, people put some flower. ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಗಂಗಾ ಮಾತಾ, ಗಂಗಾ becomes the mother, right? The mountain becomes the ಶಿವಲಿಂಗ. ಆ ಪರ್ವತ ಇದೆ ಅದು ಶಿವಲಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಿವ, ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ, ಆ ಅರುಣಾಚಲ ಗುಡ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್? ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಗ್ರಹ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಚರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚರ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚಲನೆ ಆಗದಿರೋದು. ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಿಮಾಲಯ, ಓಕೆ, ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ, ಕೈಲಾಸ ಮೌಂಟೇನ್. ಅರುಣಾಚಲ ಪರ್ವತ, ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ ಅರುಣಾಚಲ ಇನ್ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ? ಎರಡು ವಿಧ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತ, ನೇಚರ್ ಮೇಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಆಯಿತಾ? ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವುದು? ಅರುಣಾಚಲ ಪರ್ವತ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ, ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹ. ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ ಅರುಣಾಚಲ, ಕೈಲಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ in the that is a natural formation. So now that is worship, because that reminds us of the consciousness which made it. The object itself is not worshipable. The object reminds the consciousness which created that. ಆ ಪರ್ವತ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಪರ್ವತದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು. When you see the glory of Himalayas, you have to see the glory of the consciousness which created it. Chetana. If you stuck with Himalayas, you are object focused. ನೀವು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಿಮಾಲಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಮಾಲಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಚೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಚೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. When you see a beautiful painting, you appreciate the painting. But you see, appreciate the brain of the painter who created that. ವಿಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಪುನಃ ಪುನಃ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಕದು ಚೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿವ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಹಿಮಾಲಯ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಶಿವ. The glory of the nature is there to remind you of the consciousness which created the object. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ರೂಪ. ಅದು ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್. ರೂಪದಿಂದ ರೂಪಾತೀತನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಕ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷಾಸ್ became the idols for worship. Avatar Purusha like Krishna or Rama, you can connect more easily because they are also
ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಇದೆ, ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ರಾಮ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಧರ್ಮ. ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು some petty benefits, promotion, or good marks for your child. Have you done worship to experience the divine qualities in you? ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಷಿಪ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಭಗವಾನ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಭಗವಾನ್. ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಭಗವಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಭಗವಂತ ನಾನು ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಇನ್ ಯು? ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ದ ಡಿವೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವೇ ಟು ಅಟೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ರಸ್ತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. He has become the means. The end is for you the money, power, that has become the end. But when Bhagwan becomes the means and Bhagwan becomes the end, you are very close to him. Bhagavantane marga, Bhagavantane gati anta ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀರಾ. Always Bhagwan you are using as a path. So vigraha worship is given. ಯಾವುದೋ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಗ್ರಹ, ರಾಮನ ರೂಪ, ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಡೆವಲಪ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಯು. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ understanding Bhagavad Gita. Worshipping Krishna is imbibing Bhagavad Gita in your life. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರೋದೇ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರೋದೇ ಅದು ಪೂಜೆ. ಆ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಯು ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಯು ಡಿಂಟ್ ಇಂಬೈಬ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್. ಯು ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಂಟ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಕಂಡ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, the qualities of divine will come in you. You will become a miniature replica of that divine quality. You will become the embodiment of dharma if you are worshipping Rama. You will become one embodiment of vairagya when you are worshipping Shiva. ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಗುರುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ ಒನ್ ಹೂ ವರ್ಷಿಪ್ಸ್ ಗುರು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗುರು. ಜ್ಞಾನಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜ್ಞಾನಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ is Bhagwan the destination and the way, or he is just the way and destination is something else? ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಗುರಿನೋ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ರಸ್ತೆನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. For most of the people, Bhagwan is the way. And we walk on that way and reach some other destination. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್. ಆ ಗುಣಾತೀತನ ಕಾಣಬೇಕು. ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಗ್ರಹ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಯಾವುದು? ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹ, ಚರ ವಿಗ್ರಹ. ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹದ ಎರಡು ವಿಧ. ದ unmoving vigraha, unmoving the statue has two types, natural and man-made. Correct? In natural form of Lord is worshipped. ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಹಜ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ, ವಾಯುವಿನ ಮೂಲಕ, ಜಲದ ಮೂಲಕ, ಥ್ರೂ ಫೈರ್, ವಾಟರ್, they were worshipping Parabrahma.
ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗ? ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಜನರೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಹ ರೂಪ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ದೃಢ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಥ್ರೂ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ನಡೀತಿತ್ತು ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕಲಿಯುಗ ಐ ಆಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್. ಸೊ ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ: ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತ, ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಯಾಕಿದ್ದಾವಪ್ಪ? ವೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಯಾಕಿದ್ದಾವ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ವೇ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಗೋ ದ ವೇ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Somebody is asking, which is the way to Mysore? Mysore ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. Go on this road. So you catch hold of the hand. This is Mysore. ಕೈಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ಅಂತ. ದಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ವಿಗ್ರಹ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಮೈಸೂರನ್ನು ದಾರಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬೆರಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗುರು ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಗುರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಗುರು ರೂಪಾಯ ಶಿವ ಸೇಸ್. ಗುರು becomes the path. Guru shows the way. Now you've catch hold of the Guru. It's not like that. You have to go from outer to inner, inner to transcendent. ಹೊರಗಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳಗಿಂದ ದಾಟಿ ಆ ಗುಣಾತೀತನ ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಗುರುಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ to a higher quality. So go to the higher quality. That higher quality is a pointer to the transcendent. Go to the transcendent. That is the way. ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹ ಆಯಿತು, ಚರ ವಿಗ್ರಹ ಆಯಿತು. ಚರ ವಿಗ್ರಹ, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿಗ್ರಹ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಚರ ವಿಗ್ರಹ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಚರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಚರದಲ್ಲಿ? ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣ. ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಜಡದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಚಲನೆ, ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ವಿಗ್ರಹ, ರೈಟ್? Man-made form. So you see the higher qualities of the divine in living, ಜೀವಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. In a bird, in a plant, in an animal, in a human being, you see the life in a higher dimension. Right? So divinity is more manifest in this living compared to a non-living. Non-living also is divinity. Living being has a higher pointer to divinity. ಜೀವಂತ ಇರುವ ಚರ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆಲ್ಲ, ಜಡ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಚೇತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ, ಆನಂದ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಗ್ರಹ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ compared to sthira and chara, moving and non-moving? Which is greater pointer?
ಚರಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರಕ್ಕೂ ನೋಡಿದರೆ ಚರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀವಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ ಅದು ಭಗವಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತೀಕ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತೀಕ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಯಾವುದು? ಚರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಆ ಚರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್, the qualities of the divine gets manifested in various degrees depending on the quality of the nervous system and the mind. ಆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪಾತ್ರತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುವಾಗೆ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ರೈಟ್? ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಓಷನ್. ಚೇತನ ಅನ್ನೋದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ರೈಟ್? ವೆನ್ somebody goes to the ocean with a vessel, he can only take as much water as depending on the capacity of his vessel. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಬರೋದು, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಮುದ್ರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಓಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಟಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಮಚ್ ವಾಟರ್. ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಬಕೆಟ್, ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಓಷನ್? Similar human mind, all these living beings also, they have a limited capacity of the mind. Depending on the limited capacity of mind, they reflect the consciousness to a limited extent. Aita? So then there is a variation in the chara vigraha. ಆ ಚರ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ್ ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಚರ ವಿಗ್ರಹ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚರ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ಕೌ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೌ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದ ಕೌ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ದ ಕೌ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸತ್ವಗುಣಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ದನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್, ಈವನ್ ಡಿಯರ್ ಈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್. ಜಿಂಕೆ ಕೂಡ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತದೆ. ಬಟ್ ದ ಡಿಯರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಚಂಚಲ. ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಚಂಚಲ, ಚಕ್ಕಂತ ಓಡಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಕೌಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಕೌ ಟೇಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಹುಲ್ಲು ತಗೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ಟರ್, ಅಮೃತ. So, Sthira Vigraha became a pointer to the divine qualities. Yaudo, mountains became a pointer to divinity. Then that became a pointer to human being, the qualities of the divine in a human form, which is Sthira Vigraha. And the higher qualities of divine is represented in the Chara Vigraha, moving Vigrahadalli. ಆ ಭಗವಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತ ಅದು. Of all the moving beings, cow is considered as sacred because the cow has the qualities of the divine. Silence, okay, sattva guna, and giving milk which will sustain your life, taking minimum from the existence, grass. Hullu. Why not tiger is worshipped? Why not non-vegetarian animal is worshipped? They are actually full of rajoguna, the violent qualities, whereas the cow has sattva guna, purity. Now cow is not worshipped. The cow is a pointer to a higher. ದನ ಕೂಡ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ದನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ. Through the cow as a form, you are trying to reach the formless, the higher qualities of the form. You understand? What is cow pointing to? ದನ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? What qualities is pointing to? ಸತ್ವ ಗುಣ, the purity of the mind. Cow is also pointing to taking minimum from existence, giving maximum to the existence. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು. So is cow is also not a pointer. Cow is also a pointer to the higher. What is cow is a pointer? The cow is a pointer to a brahmana. Brahmana is not one who is born as a brahmin, not born in a brahmin family. Brahmana ಕುಲದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. One who has known Brahman. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ.
One who has realized the Brahman is called Brahmana. ಭಗವಂತನ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನೋ ಅವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. We have many people have a concept that somebody who is born in a Brahmin family is a Brahmana. It is like a lawyer, a person who is born in lawyer's family is a lawyer. No. A person born in doctor's family is not a doctor. A Brahmin family, a person who is born in Brahmin family has to attain the quality of Brahmadnana to become a Brahmana. And not necessarily Brahmin quality. Any family, ಯಾವುದೇ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. One who is born in any family can become a Brahmana. Kanakadasa was born in a lower caste, but he is a Brahmana. Vishwamitra, who is a Raja, king, he is a Mahabrahmana. He can attain the Brahmin only. That has nothing to do with the birth. Birth is physical. This is about self-realization, Atma-dnana. One who has attained the realization of the God is called Brahmana. ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ಕೌ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೈನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಯಾರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ದನ ಹೇಳೋದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸದಾಕಾಲ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಯು ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಡ್, ದೆನ್ ದೇ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೈನ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರಪ್ಪ ನೀವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಕೌ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ. ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಗ್ರಹ, ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಚರ ವಿಗ್ರಹ, ಚರ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದನ, ದನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾಕೆ? ವೈ ದಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ? ಈಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್. ದ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ becomes the pointer to a form, man-made form. Man-made form becomes a pointer to moving, living form. Because higher and higher qualities of the divine are manifest in this. The living form, the cow becomes the higher form. Because cow represents the higher quality of Sattva-guna. So the cow represents the higher quality, which is Brahmana. Why Brahmana? Not by birth, but Brahmana is one who has attained Brahmadnana, one who has realized the self. Because the realization of the self is the ultimate of human being. Manusha Janmada Sarthakate, realization of the self. Atmadnana, Brahmadnana. That is the peak of any human being. So, you worship Brahmana. That's what they said. That's why in earlier days they said, Go Brahmana, Go Brahmana, Hitaya cha, Hitaya cha, Go Brahmana, Go Brahmana, Hitaya cha. Hitaya cha. So, always you think of serving the cow and Brahmana. Brahmana ಮತ್ತು ಧನವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And there are many mischievous people. Brahmana means they can equate to one who is born by birth. Okay? ಜಾತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ. One who has attained the Brahmadnana is called Brahmana. Okay? The cow is worshipped because cow is a representation of Brahmadnana in your house. See, for worshipping something, you need something constantly reminding you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕದು. What reminds you? Get up in the morning, you have to see something and that reminds you. Right? So they found ancestors, there are two things which can remind you of God, Brahmadnani every day. One is fire, Agni. So Agni is worshipped because for cooking you need fire, for any activity you need fire. Right? The moment you think of fire, you can think of God. That's what one form of worship.
ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಭಗವಂತ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ದಟ್ ಕೌ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೌ ಇಸ್ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಓಕೆ, ಕೌ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ದನ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, he is a simple human being. He has attained the highest quality. ಅಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. he becomes like a child, a innocent child. His mind is full of love, wisdom and compassion. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ, ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಇದೆ. and always he starts working and thinking for the universal welfare. That's why it's called Brahmana. A Brahmana means one who has become universal being. ಈ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Equivalent of a Brahmana in English, if you have to say, a universal being. ಯಾರು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. One who has attained that universal nature, one who loves and brings peace to the world is called Brahmana. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇಮ ತರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ, he has become a universal being. The definition of a Brahmana is Vasudhaiva Kutumbaka. One who considers the whole world as his family is a Brahmana. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಯಾರ್ದು ಮನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ವಿಶ್ವ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕಾಶ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Everything becomes a part of himself. That person is called Brahmana. His mind has become so expansive. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So earlier people, our ancestors said, go Brahmana hitaya cha. ಅದು ಮುಂದೆ ಜಗದಿದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಪುನಃ ವಿಗ್ರಹ ಹೋಯ್ತದು. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ. ದನ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಮಗೆ ಗುರಿ ಆಗಲಿ, ಆದರ್ಶ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ದನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರು. And because they are very rare specimens, endangered specimens. Because they cannot survive in the world where there is cutthroat competition. Somebody, they are non-competitive. ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಆಹಾರ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ರ್ಯಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್, ರೈಟ್? So they are not afraid of death, and if their death brings peace to somebody, they are ready to give offer their life also. Anta beings, so they are rare. Buddha, one day somebody was butchering a goat. ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆಡನ್ನು ಯಾರೋ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಆ ಆಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿ, ಆ ಆಡನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. He is ready to offer his head for saving that goat, because he can identify, for him the goat is also his own being. He sees his universal being, right? So such a human being is rare. He is the flowering of the human nature. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್, ಯು ವರ್ಷಿಪ್ ಎ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay, and cow became a representation of a realized being in your house, like a vigraha. So now we have understood the science of vigraha. Vigraha ಅಂದ್ರೆ pointer. Each is pointing to next level, higher level. ಸ್ಥಿರ ವಿಗ್ರಹ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಗ್ರಹ ಚರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚರ ವಿಗ್ರಹ ದನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಥಿಂಗ್, ಎಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಎಂಡ್. there is no pointer after that. It's gone case. Understood? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Each vigraha or form became a pointer. The non-moving form, nature made, became a pointer to man-made form of statue of Lord. The man-made form pointed to living form, Jivanta vigraha. Living form pointed to cow, which is more evolved life form. Cow pointed to most evolved life form of human being called Brahmana.
That's why it's a Go Brahmana Hitaya Cha. All Vigraha Puja is to lead to Go Brahmana Hitaya Cha, to come to that. Now, where are we stuck? Now we will see huh? We do go and worship Bhagwan in the temple and kill animals at home. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೇವೆ. We worship cow and torture cow. ದನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. We don't understand that Brahmana means a universal being. Or Brahmana, the name of Brahmana has become a caste related. ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. What are we doing? And how many varieties of Brahmana we have? There is no variety of Brahmana. ಆ variety ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಬ್ಬನೇ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ is a Brahmana. So all these are there to develop compassion, love and divine qualities in you. ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನ. But where are you stuck? You would keep on doing puja, but didn't even develop one quality of the divine in you. What puja you are doing? ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಿನ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತ? ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Did your mind become pure and silent? If you are not, then the puja has not happened. So in this Upanishad, ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್, ಹಿ ಸೆಡ್, ದೇ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ತರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು? ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಂ ತ್ವಂ ವಿದ್ಧಿ ನೇದಂ ಯದಿದಂ ಉಪಾಸೇತ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸೋ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಗ್ರಹ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸೋ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೈಟ್? ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್. ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್, ಭಗವಾನ್, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ದೇ ಸೆಡ್ ನೌ ದ ಗುರು ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾತ್ ಟು ದಿ ಶಿಷ್ಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಉಪಾಸನೆ ಇನ್ ರೈಟ್ ವೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. Yes, can I come and meet you, Swamiji? So I'll come there at 9 o'clock, Swami. Yeah, I'll come and meet at 9 o'clock. 9 o'clock? No, Swamiji. Yeah, tonight I'll meet you, Swamiji. Okay, Swamiji. I'll meet you at 9:30 today night. Okay, Swamiji. ಸತ್ಯ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ ವಿದ್ಧಿ ನೇದಂ ಯದಿದಂ ಉಪಾಸ. ನೀನು ಏನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ದಿ ಗುರು ಸೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನು ಯಾವ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್
ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಉಪಾಸನ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. If you just do upasana of a form vigraha, but don't do upasana of the Lord in the form, Lord in every living being with the ಸ್ಥಿರ ಚರ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ, ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಗುರುದೇವೋಭವ, ಆಯ್ತಾ? ಪಂಚಯತ್ನಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಯತ್ನ, ದೇವಯತ್ನ, ಭೂತಯತ್ನ, ಪಿತೃಯತ್ನ, ಋಷಿಯತ್ನ, to see the divinity in living beings. You understand what I'm saying? Jivanta, every living being has that consciousness. With that understanding, if you do upasana, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Have you understood what I'm saying? Not clear. The real right puja is realizing that divine is there in every living being as Atma. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಉಪಾಸನೆ ನಿಜವಾದ ಉಪಾಸನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, then you will become, mind will become pure. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. Mind becomes pure. Otherwise you are stuck to the form. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಗುರುವನ್ನು ಕಾಣಿ ಅಂತ. ಸಿ ಗುರು ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ಟೋಟ್ ಟಾಟ್. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ, ಗುರುಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗುರು ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರು ಕಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ವೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್, ಯುವರ್ ವಾಸನಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಮ್, all the negative qualities comes. The moment you see boss, the blood starts boiling. Boss ನೋಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. You are not able to see the divine in him. So this is a way by which you have to master your mind and learn how to see the divinity in the living being. ಆ ಜೀವಂತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಸನೆ. That is the greatest upasana. So what you thought all these days, ಏನು think ಮಾಡಿದ್ರಿ? If I do puja 1 hour, that is a great upasana. If I do puja 5 hours, that is great upasana. 5 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಸನೆ. ನಿಜವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕಾಣೋದೇ ಉಪಾಸನೆ. ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಡಿವಿನಿಟೀಸ್ ಉಪಾಸನ. ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೈನ್ ಆದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಗಾಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಪೂಜಾ ರೂಮ್, ಸೇಫ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಟ್ he doesn't disturb you. ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬಾಡಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ. ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು become a representation of the divine. Then only you are doing upasana. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಉಪಾಸನೆ. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆಯೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಿಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ. ಯು ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿವರ್ ಗಾಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಉಪನಿಷತ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಯು ಎಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್, ನಾಟ್ ಭಗವಾನ್, ನಾಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನೀನೇನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚರ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೆನ್ ಇಟ್ ಉಪನಿಷತ್ ಸೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತದ್ವನ, ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತದ್ವನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತದ್ವನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ಉಪಾಸನ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯಾರು ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸಿ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವನಾದರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಎ ಎನಿಮಲ್, ಡಾಗ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. whatever feeling you have towards other, that feeling gets reflected back to you. If you have hatred towards somebody, that person also will start hating you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಡಿಸೋಗುತ್ತೆ. So if you are hating somebody, don't think that person is bad. It's hatred in you, it's bad. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಮೂಲಕ. ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಅವನು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ರೀ, ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್. There's no badness in that person. Your badness is getting reflected as badness in that person. ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. There is a terrorist not born a terrorist. The negativity of the society has created terrorist in you, in that person. Society has reflected the terrorist in that person. ಆ ಸಮಾಜ ಅವನ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. What is your inner consciousness that gets reflected outside? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ. Do you understand what I'm saying? One who loves all living beings because of the divinity in them, not because of the form, but because of the divinity in them, all those living beings start loving that person. In Ramana Maharshi's ashram, Ramana Maharshila ashramdalli, there should be a snake, poisonous snake. Ramana Maharshi used to just carry the snake and keep it aside. ಆ ಹಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೀಗಡ್ತಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. The cow, the animals respond to the love. Do you know? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Have you seen a yogi? Any yogi's picture has a snake around. You understand? ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಹಾವು ಇರ್ತದೆ. What is the connection between snake and yogi? ಹಾವಿಗೂ ಯೋಗಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? Snake is poisonous. Okay? But snake senses the peace and love. A yogi becomes peaceful, silent. ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಶಾಂತತೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. Human beings can't understand, appreciate peace and silence very easily because their mind is so noisy. ಆ ಮನುಷ್ಯ ತಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And out of that, snake senses the presence of a yogi much easily. That's why wherever there is a yogi, the snake also can come. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. That's why yogi is always associated with the snake. ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅಮ್ಮ, she was thrown out of the house. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು. She was living by a seashore. ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. Okay. A girl of about 10 or 12 years old thrown out of the house. 12 ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. She used to stand name of Bhagwan Krishna and dance for his glory. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. There is no place to sleep. ಮನೆಯನ್ನು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. The sky was her shelter. ಆಕಾಶ ಅವರ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. Then one dog used to come and the dog used to become pillow for her. ಒಂದು ನಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ತಲೆದಿಂಬಾಗ್ತಿತ್ತು. The dog became a pillow for her.
And one cow used to come from city and pour milk into her mouth. Or buying ಹಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ದನ ಬಂದು. And one eagle used to come, pick up fish and drop one fish into her mouth, a fish which she can eat, small fish. The animals respond to love much faster than human beings. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ಶಾಂತಿ ಅಂತ. Human beings are the last person to respond to love. Because their mind is full of greed, they're full of jealousy. The animals are innocent. They understand. That's why one who loves all living beings love him. Because all living beings, Paramatma only is there. Paramatma is all jeevagalali. When you have good wishes for the whole world wishes you good. You know that? ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು. The whole universe is a living being. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿ. That's called Bhagavan. That's called Brahma. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ. ವಿಶ್ವಂ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು. And you think it's non-living? It is living. ಜೀವಂತ. So when you interact with Bhagavan, the universe, with the love, that's called interaction is called love, edna. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ವಿಸ್. ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಶವರ್ಸ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ಪಂಚಯಜ್ಞ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ, ಅದೇ ಉಪಾಸನೆ. ದಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ 5 ಯಜ್ಞ, ದೇವಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಋಷಿಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ನೀವು ಯಾವ ಕೃತಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. What are you? You are a small being. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು. What is universe is a huge, big one. Somebody did a meditation for Lord. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಯಾರೊಬ್ಬ. He was a smart guy, very good businessman. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದವನು. So God appeared in front of him. ನಿನ್ಗೇನಪ್ಪ, what do you want? ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ. So this man was a little bit smart, ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. Right? So Bhagavan, what is 1000 crore rupees of me to you ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ 1000 ಕೋಟಿ ನಿನ್ಗೇನು ಅಂತ. Bhagavan said it's 1 rupee. My 1 rupee is your 1000 crores. Right? ನನ್ನ 1000 ಕೋಟಿ, ಭಗವಂತನ 1000 ಕೋಟಿ, ನಿಮ್ಮ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ 1000 crore ಆಫ್ ಯು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ 1000 ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಭಗವಾನ್ ಸೆಡ್ ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಭಗವಾನ್ 1 second is 1 billion years of this fellow. Right? So the universe hand is very big. ವಿಶ್ವದ ಕೈ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ. When you give a small thing from your hand, the whole universe extends its hand to you. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅನಂತಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. That is told in the form of story of Kuchela and Krishna. ಕುಚೇಲ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಕುಚೇಲ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕುಚೇಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿದ್ದ. He brought one fistful of puffed rice. ಅವಲಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ gives that and gives infinite wealth to Kuchela. Just one fistful of puffed rice, Bhagavan gives infinite wealth. So we know business now, very good business. Give something to Bhagavan and get something back. So we are very smart, right? Always we know transaction. I'll give this to you and you give me this, that. ಭಗವಂತ ನಾವು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಕುಚೇಲನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಏನು ತುಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯಗೊಂಡ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ರುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಭಗವಾನ್. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಅದ್ರ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಇದು.